انسان کی زندگی ایک مسافر کی مانند ہے جو ایک طویل سفر میں کبھی دھوپ میں چلتا ہے، کبھی اندھیری راتوں میں بھٹکتا ہے، کبھی خوشیوں کے باغات سے گزرتا ہے اور کبھی غموں کے صحرا میں تنہا رہ جاتا ہے۔ اس سفر میں انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، قدم بھی پھسلتے ہیں، دل بھی آلودہ ہوتا ہے اور روح بھی بوجھل ہو جاتی ہے، مگر اللہ رب العزت نے اپنے بندے کے لیے ایک ایسا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، اور وہ دروازہ توبہ کا دروازہ ہے۔ جب انسان سچے دل سے اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے، آنکھوں میں ندامت کے آنسو ہوتے ہیں، دل میں شرمندگی کی آگ جل رہی ہوتی ہے، زبان پر معافی کے الفاظ ہوتے ہیں اور روح رب کے سامنے جھک جاتی ہے، تب آسمانوں سے رحمت نازل ہوتی ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو میری طرف ایک قدم آئے گا تو میں تیری طرف رحمت کے دروازے کھول دوں گا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندے کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندوں کو توبہ کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کے حضور سچی توبہ کرو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان خواہ کتنی ہی خطاؤں میں ڈوبا ہوا ہو، اگر اس کے دل میں رجوع کا جذبہ پیدا ہو جائے تو اللہ کی رحمت اس کے لیے کافی ہے۔ انسان دنیا میں لوگوں سے معافی مانگتا ہے تو لوگ کبھی معاف کرتے ہیں اور کبھی نہیں کرتے، مگر اللہ ایسا کریم ہے کہ بندہ بار بار گناہ کرے اور پھر بار بار شرمندہ کر اس کے در پر آ جائے تو وہ ہر مرتبہ اپنی رحمت سے اسے ڈھانپ لیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا کھویا ہوا اونٹ صحرا میں اچانک مل جائے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ رب کائنات اپنے بندے کی توبہ پر خوش ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر بندے کے لیے عزت اور کیا ہو سکتی ہے۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب ان کے گناہ بہت بڑھ گئے ہیں، شاید اب واپسی ممکن نہیں رہی، شاید اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ شیطان انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور پھر اسی گناہ کی وجہ سے انسان کو مایوسی میں ڈال دیتا ہے، حالانکہ اللہ نے صاف فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب انسان اپنے رب کی اس صدا کو سنتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ضرور ہو سکتا ہے مگر مجھے چھوڑتا نہیں، وہ میرے لوٹ آنے کا انتظار کرتا ہے۔ توبہ صرف زبان سے استغفار کے الفاظ پڑھ لینے کا نام نہیں، بلکہ یہ دل کے ٹوٹنے کا نام ہے۔ جب انسان رات کی تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، جب اسے اپنی نمازوں کی کمی یاد آتی ہے، جب اسے وہ نگاہیں یاد آتی ہیں جن سے اس نے حرام دیکھا، جب اسے وہ الفاظ یاد آتے ہیں جن سے اس نے کسی کا دل توڑا، جب اسے والدین کی نافرمانی یاد آتی ہے، جب اسے جھوٹ، غیبت، حسد، تکبر، بے حیائی اور دنیا پرستی کے لمحات یاد آتے ہیں، تب اس کا دل لرز اٹھتا ہے۔ یہی لرزنا توبہ کی ابتدا ہے۔ اللہ کو بندے کا ٹوٹا ہوا دل بہت پسند ہے کیونکہ ٹوٹا ہوا دل غرور سے خالی ہو جاتا ہے۔ توبہ کی قبولیت کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کے دل میں گناہ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ پہلے وہ گناہ اسے اچھا لگتا تھا، اس میں لذت محسوس ہوتی تھی، مگر جب اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے تو وہی گناہ اس کے لیے زہر بن جاتا ہے۔ اب وہ تنہائی میں بھی گناہ سے ڈرتا ہے کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ انسان نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ نماز بوجھ نہیں رہتی بلکہ سکون بن جاتی ہے۔ قرآن کی تلاوت میں دل لگنے لگتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ ذکر اللہ سے روح کو راحت ملتی ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ انسان کے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو شخص واقعی توبہ کرتا ہے وہ دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا کیونکہ اسے اپنے ماضی کے گناہ یاد رہتے ہیں۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ انسان گناہ والے ماحول سے دور ہونے لگتا ہے۔ پہلے جن محفلوں میں دل لگتا تھا اب وہاں گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، وہ دوسروں پر رحم کرنے لگتا ہے، معاف کرنے لگتا ہے، محتاجوں کی مدد کرنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے توبہ تو کر لی مگر میرے حالات کیوں نہیں بدلے۔ یاد رکھو، اللہ جب بندے کی توبہ قبول کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل کو بدلتا ہے۔
हालात बदलने में वक्त लग सकता है, मगर दिल का बदल जाना सबसे बड़ी नेमत है। पहले जो शख्स दुनिया के पीछे भागता था, अब वो आखिरत की फिक्र करने लगता है। पहले रातें गुनाहों में गुजरती थीं, अब सजदों में आंसू बहने लगते हैं। पहले लोगों की तारीफ अहम थी, अब अल्लाह की रजा सबसे बड़ी ख्वाहिश बन जाती है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या हमारे लिए बहुत बड़ी मिसाल है। वो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मनों में शुमार होते थे, मगर जब अल्लाह ने उनके दिल को हिदायत दी तो वही उम्र फारूक बन गए। इससे मालूम हुआ कि कोई शख्स अल्लाह की रहमत से दूर नहीं। हजरत फजील बिन आज डाकू थे, रास्ते लूटते थे, मगर एक आयत ने उनकी जिंदगी बदल दी। वो अल्लाह वाले बन गए। ये वाक़यात इस बात की दलील हैं कि अगर दिल में सच्ची तौबा आ जाए तो इंसान की तकदीर बदल जाती है। बाज़ लोग तौबा को बुढ़ापे तक मुअख्खर करते रहते हैं। वो कहते हैं अभी जवानी है, अभी जिंदगी पड़ी है, बाद में तौबा कर लेंगे। मगर मौत किसी उम्र की पाबंद नहीं। कितने ही नौजवान कब्रों में सो रहे हैं, कितने लोग रात को सोए मगर सुबह ना उठ सके। इसलिए अक्लमंद वो है जो आज ही अपने रब से ताल्लुक जोड़ ले। शैतान इंसान को यही कहता रहता है कि अभी वक्त है, मगर हकीकत यह है कि वक्त बहुत कम है। जब रूह हल्क तक पहुंच जाती है तब तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है। तौबा की सबसे बड़ी बरकत यह है कि अल्लाह बंदे के गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। ये अल्लाह की रहमत का वो समंदर है जिसकी गहराई इंसान समझ ही नहीं सकता। सोचो, जिस गुनाह पर इंसान शर्मिंदा था, अल्लाह इसी को उसके लिए अजर का सबब बना दे, इससे बढ़कर करम और किया होगा। यही वजह है कि अल्लाह वालों ने हमेशा तौबा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। वो मासूम होने के बावजूद भी इस्तिग़फ़ार करते थे, क्योंकि इस्तिग़फ़ार दिल को जिंदा रखता है। जब इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है तो उसकी दुआओं में असर पैदा हो जाता है। पहले दुआ ज़बान से निकलती थी, मगर अब दिल से निकलती है। पहले इंसान दुनिया मांगता था, अब हिदायत मांगता है। पहले वो लोगों से उम्मीद रखता था, अब सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करता है। ये तब्दीली इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने इसके दिल पर अपनी रहमत की नजर कर दी है। आज के दौर में गुनाहों के रास्ते बहुत आसान हो गए हैं। मोबाइल, इंटरनेट, बेहयाई, झूठ, धोखा, सूद, हराम कमाई, रिश्तों में नफरत, वालिदैन की नाफरमानी, नमाजों की गफलत, कुरान से दूरी, ये सब चीजें इंसान के दिल को सिया कर देती हैं। मगर इन सब के बावजूद अगर बंदा एक आंसू लेकर अल्लाह के सामने झुक जाए तो अल्लाह इसे मुआफ कर सकता है। मसला ये नहीं कि गुनाह बड़े हैं, मसला ये है कि दिल में नदामत है या नहीं। अल्लाह ताला अपने बंदे की पर्दा पोशी फरमाता है। दुनिया में कितने गुनाह हमसे हुए, मगर अल्लाह ने लोगों के सामने हमारी इज्जत रख ली। अगर अल्लाह हमारे गुनाह जाहिर कर देता तो शायद कोई हमें सलाम भी ना करता। यही सोच इंसान के दिल में शुक्र और नदामत पैदा करती है। बंदा सोचता है कि मेरा रब इतना मेहरबान है कि मेरी नाफरमानी के बावजूद मुझे रिस्क देता है, सांस देता है, इज्जत देता है, जिंदगी देता है। फिर इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा होती है और वो कहता है कि ए अल्लाह, मैं तेरे सिवा कहां जाऊं। तौबा करने वाले की एक निशानी ये भी है कि वो अपने माजी पर फख्र नहीं करता बल्कि शर्मिंदा रहता है। बाज लोग गुनाहों के किस्से फख्र से सुनाते हैं, हालांकि ये दिल की सख्ती की अलामत है। जिस शख्स के दिल में अल्लाह का खौफ आ जाए वो अपने गुनाहों को छुपाता है और उन पर रोता है। वो लोगों को नहीं बल्कि अल्लाह को राजी करने की फिक्र करता है। बाज औकात इंसान तौबा के बाद दोबारा गुनाह में गिर जाता है। इस पर शैतान उसे मायूस करता है कि अब तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। मगर याद रखो, जब तक इंसान जिंदा है तौबा का दरवाजा खुला है। अगर इंसान बार बार टूट कर अल्लाह के सामने आता रहे तो अल्लाह इसे बार बार मुआफ करता रहता है। असल कामयाबी यह है कि इंसान गुनाह पर डटा ना रहे बल्कि हर मर्तबा पलट आए। दिल की दुनिया बहुत अजीब है। जब इसमें दुनिया की मोहब्बत भर जाती है तो इंसान अल्लाह से दूर हो जाता है, और जब इसमें अल्लाह की मोहब्बत आ जाती है तो दुनिया की चमक मांद पड़ जाती है। तौबा दरअसल दिल को पाक करने का अमल है।
जैसे आईने पर गिर्द जिम जाए तो इसमें चेहरा साफ नजर नहीं आता, इसी तरह गुनाह दिल पर पर्दे डाल देते हैं। इस्तिग़फ़ार उन पर्दों को हटाता है और फिर दिल में नूर पैदा होता है। यही नूर इंसान को नेकी की तरफ ले जाता है। रात का आखिरी पहर तौबा के लिए सबसे कीमती वक्त है। जब सारी दुनिया सो रही होती है और एक बंदा अपने रब के सामने खड़ा है कर रोता है, तो आसमान के दरवाजे खिल जाते हैं। अल्लाह अपने बंदों को पुकारता है कि है कोई मुआफी मांगने वाला कि मैं इसे मुआफ कर दूं, है कोई रिस्क मांगने वाला कि मैं उसे अता कर दूं, है कोई परेशान हाल कि मैं उसकी मुश्किल आसान कर दूं। अफसोस के इंसान दुनिया की थकन में तो जागता है मगर अपने रब के लिए जागना भूल जाता है। माँ बाप की दुआएं भी तौबा की कबूलियत में बहुत असर रखती हैं। जो शख्स अपने वालिदैन को राजी कर लेता है, इसके लिए रहमत के दरवाजे खिल जाते हैं। वालिदैन के दिल दिखाने वाला कभी सुकून नहीं पा सकता। इसी तरह हलाल रिस्क भी तौबा की कबूलियत की बड़ी निशानी है। जब इंसान हराम छोड़ देता है और पाक रिस्क इख्तियार करता है तो उसके दिल में नूर पैदा होता है। दुनिया की हकीकत बहुत मुख्तसर है। आज इंसान जिस माल, ओहदे, हसन, ताकत और शोहरत पर फख्र करता है, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। कब्र में ना दौलत साथ जाएगी ना शोहरत, सिर्फ अमाल साथ जाएंगे। इसीलिए अक्लमंद वो है जो मरने से पहले अपने रब से ताल्लुक मजबूत कर ले। जब इंसान कब्र में उतरता है तो वहां सिर्फ अल्लाह की रहमत काम आती है। क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने गुनाहों की वजह से खौफ में होंगे, मगर अल्लाह उन पर रहम फरमाएगा क्योंकि वो दुनिया में तौबा करके आए थे। उनके आंसू ज़ाय नहीं जाएंगे। अल्लाह किसी बंदे के सच्चे आंसू को ज़ाय नहीं करता। एक सच्चा आंसू इंसान की तकदीर बदल सकता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लग़ज़िश हुई मगर उन्होंने फौरन तौबा की। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। इससे मालूम हुआ कि इंसान से गलती हो सकती है, मगर बेहतरीन इंसान वो है जो गलती के बाद पलट आए। शैतान की तबाही की वजह इसका गुनाह नहीं बल्कि तकब्बुर था। उसने मुआफी नहीं मांगी। इंसान अगर आजिज़ी इख्तियार करे तो अल्लाह इसे बुलंद कर देता है। तौबा का रास्ता सिर्फ गुनाह छोड़ने तक महदूद नहीं बल्कि हुकूक अल-इबाद अदा करने तक भी है। अगर किसी का दिल दिखाया है तो मुआफी मांगनी होगी, अगर किसी का हक मारा है तो वापस करना होगा, अगर किसी पर जुल्म किया है तो उसकी तलाफी करनी होगी। अल्लाह अपने हुकूक मुआफ कर सकता है मगर बंदों के हुकूक बहुत अहम हैं। जो लोग अल्लाह से दूर होते हैं उनके दिल बेसुकून रहते हैं। बज़ाहिर उनके पास सब कुछ होता है मगर अंदर खालीपन होता है। जब इंसान अल्लाह से जुड़ जाता है तो कम चीजों में भी सुकून मिलने लगता है। यही सुकून तौबा की सबसे बड़ी नेमत है। दुनिया की कोई दौलत दिल का सुकून नहीं खरीद सकती। सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। कई लोग ये पूछते हैं कि हमें कैसे पता चले कि हमारी तौबा कबूल हो गई है। इसकी एक बड़ी निशानी ये है कि इंसान का ताल्लुक अल्लाह से पहले से ज्यादा मजबूत हो जाए। अगर नमाज की पाबंदी बढ़ जाए, अगर दिल गुनाह से नफरत करने लगे, अगर आंखों में नरमी आ जाए, अगर कुरान से मोहब्बत पैदा हो जाए, अगर दुनिया की मोहब्बत कम हो जाए, अगर इंसान दूसरों के लिए आसानी पैदा करने लगे, तो ये सब कबूलियत की निशानियां हैं। बाज़ औक़ात अल्लाह अपने बंदे को आजमाइशों में डाल देता है। बीमारी, तंगी, परेशानी, लोगों की बेवफाई, रिश्तों के मसाइल, ये सब इंसान को अल्लाह के करीब लाने के ज़राए होते हैं। जो शख्स आजमाइश में भी अल्लाह की तरफ रुजू करता है, अल्लाह इसे खाली नहीं लूटता। मुश्किल वक्त में की गई तौबा इंसान के दिल को बदल देती है। औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि जब बंदा सच्ची तौबा करता है तो फरिश्ते भी इसके लिए दुआ करते हैं। जमीन के वो हिस्से जहां इसने गुनाह किए थे वो भी उसकी मुआफी की दुआ करते हैं क्योंकि अब वो बंदा बदल चुका होता है। अल्लाह को अपने बंदे की तब्दीली बहुत पसंद है। एक शख्स सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार सकता है, मगर अगर आखिरी लम्हे में भी सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह इसे मुआफ कर सकता है। मगर कोई शख्स अपनी नेकियों पर गुरूर करे और तकब्बुर में मुब्तला हो जाए तो उसकी नेकियां भी खतरे में पड़ सकती हैं।
اس لیے ہمیشہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ والوں کی زندگی کا راز یہی تھا کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے تھے۔ وہ راتوں کو روتے تھے، استغفار کرتے تھے، حالانکہ وہ ہم سے کہیں زیادہ نیک تھے، اور ہم ہیں کہ چند عبادتیں کر کے خود کو بہتر سمجھنے لگتے ہیں۔ یہی غرور انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ جب انسان دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کی زبان بھی بدل جاتی ہے۔ وہ جھوٹ کم بولتا ہے، غیبت چھوڑ دیتا ہے، سخت لہجے سے بچتا ہے۔ اس کے اخلاق میں نرمی آ جاتی ہے، اس کے چہرے پر نور آ جاتا ہے، لوگ اس کے قریب بیٹھ کر سکون محسوس کرتے ہیں۔ یہ سب اس بات کی نشانیاں ہیں کہ اللہ نے اس کے دل کو بدل دیا ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ انسان بہت مالدار بن جائے یا دنیا میں مشہور ہو جائے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان کا خاتمہ ایمان اور توبہ پر ہو۔ کتنے لوگ دنیا میں کامیاب سمجھے جاتے تھے مگر آخرت میں ناکام ہو گئے، اور کتنے لوگ دنیا میں گمنام تھے مگر اللہ کے نزدیک محبوب بن گئے۔ قبر کی تنہائی کو یاد کرو، وہاں نہ دوست ہوں گے نہ خاندان، وہاں صرف اعمال ساتھ ہوں گے۔ اگر دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اگر زبان استغفار کی عادی ہوگی، اگر آنکھیں اللہ کے خوف سے روئی ہوں گی، تو قبر بھی جنت کا باغ بن جائے گی۔ اور اگر انسان غفلت میں زندگی گزار دے تو پھر حسرت ہی حسرت ہوگی۔ انسان جب توبہ کرتا ہے تو شیطان اسے چھوڑتا نہیں، وہ مختلف طریقوں سے دوبارہ گناہ کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی مایوسی پیدا کرتا ہے، کبھی پرانے دوستوں کے ذریعے بہکاتا ہے، کبھی دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اس لیے توبہ کے بعد نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھی صحبت انسان کو ثابت قدم رکھتی ہے۔ قرآن مجید دلوں کی شفا ہے۔ جو شخص قرآن سے تعلق جوڑ لیتا ہے اس کے دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے۔ توبہ کے بعد قرآن کی تلاوت انسان کی روح کو طاقت دیتی ہے۔ ہر آیت انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اسی طرح درود شریف دل کو نرم کرتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود معصوم ہونے کے روزانہ استغفار فرماتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ استغفار صرف گناہگاروں کے لیے نہیں بلکہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اس کی پریشانیاں دور کرتا ہے اور اس کے دل کو سکون دیتا ہے۔ کبھی اپنے اب سے سوال کرو کہ اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا میں اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہوں؟ اگر دل گھبرا جائے تو سمجھ لو کہ ابھی بہت کچھ ٹھیک کرنا باقی ہے۔ دنیا کی مصروفیات انسان کو غافل کر دیتی ہیں مگر موت ہر غفلت کو ختم کر دیتی ہے۔ جو شخص سچی توبہ کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ پہلے وہ گناہ کی طرف بلاتا تھا، اب نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ پہلے اس کی محفلوں میں دنیا کی باتیں ہوتی تھیں، اب اللہ اور رسول کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہی اصل تبدیلی ہے۔ اللہ کے در سے کبھی خالی واپس نہ جاؤ۔ اگر گناہ زیادہ ہیں تو استغفار زیادہ کرو۔ اگر دل سخت ہے تو قرآن پڑھو۔ اگر آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تو اللہ سے رونے والا دل مانگو۔ اگر بار بار گر جاتے ہو تو بار بار اٹھو۔ اللہ اپنے بندے کی کوشش کو دیکھتا ہے۔ ایک وقت آئے گا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس سے پہلے اپنے دل کو بدل لو۔ موت کے آنے سے پہلے اپنے رب سے صلح کر لو۔ آج جو سجدہ اختیار کرے گا کل وہی کامیاب ہوگا۔ یاد رکھو، اللہ کو تمہاری خوبصورتی، مال شہرت نہیں چاہیے۔ اللہ تمہارا دل دیکھتا ہے۔ اگر دل میں اخلاص آ جائے، عاجزی آ جائے، ندامت آ جائے، تو اللہ کی رحمت انسان کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔